our today's session. Once we'll revise what is the syllabus which is going to study in CPGET 2022. సో ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసినాం. ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ ట్రై టు కనెక్ట్ వెరీ ఇన్స్టాంట్లీ, చాలా స్పీడ్ గా ఎంటైర్ వరల్డ్ వైడ్ గా మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు త్రూ ఈమెయిల్ టు ఇన్స్టాంట్ మెసేజెస్ ఆర్ టెలికాన్ఫరెన్స్. ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ విల్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ entire the world. So that is what which is going to help our economy. The same time, through international economics by globalization, will going to get n number of opportunities. చాలా వరకు ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ అనేటువంటి ఎక్కువ అవకాశాలు అనేటువంటి మనకి either డెవలపింగ్ కంట్రీ ఆర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ ఆర్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ, ఏ కంట్రీ అయినప్పటికీ ఆ కంట్రీ గ్రోత్ అవ్వాలంటే, ఆ కంట్రీ యొక్క వెల్ఫేర్ కంట్రీ ఎదగాలంటే ఖచ్చితంగా ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత మనకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో లెట్ us try to understand what is the syllabus which is going to study in our CPGET 2022. సో స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అందరికి? Is it visible, right? Yes, Everybody? Right. So far it is in mobile view. I'm going to explain anyhow. If it is anything it is not visible, let me know. I will try to clear. So the first chapter we're going to study in international economics. Introduction of international trade means already we had discussion last previous class. Hope everybody is clear that. And next topic is that what are the theories, means classical theory. We can say classical theories. Before going to the classical theory, there are importance. What are the advantages and disadvantage of international trade, that is we're going to see. So today we'll try to understand what are the advantages and disadvantages. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్ లో చూసినాం. ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఏంటి, బెనిఫిట్స్, ఎనీహౌ వి అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసినాం లాస్ట్ క్లాస్ లో. అండ్ కమింగ్ టు ఇన్ దిస్ క్లాస్, అడ్వాంటేజెస్. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్, వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ trade, and at the same time we'll try to understand one of the theory which is absolute cost advantage theory we're going to study today. So once revise here the syllabus which we can see here. Theories of international trade means there are classical theories were there and modern theories were there. The classical theories comes under absolute cost advantage theory, comparative advantage cost theory, and opportunity cost theory, and factor equalization theory, and Hexar-Ohlin theory. These are the theories which we are going to study. Absolute cost theory, which is introduced by the Dan Smith, and comparative advantage theory, which is introduced by the David Ricardo, and opportunity cost theory, which is introduced by the Haberlar, and theorem of factor equalization, the factor price equalization theory, which is introduced by the Paul Anthony Samuelson, and Hexar-Ohlin theory, which is introduced by the name itself, the theory which we can come to know who is introduced or who is elaborated the theory of Hexar-Ohlin theory, that is Hexar and Ohlin. These two person has developed the modern international trade theory, that is nothing but Hexar-Ohlin theory. At the same time we can also call as a factor endowment theory. Factor endowment theory anna okate, factor endowment theory anna okate, factor intensity theory anna okate, modern international trade theory anna okate, and Hexar-Ohlin theory anna okate. So these are the theories which we are going to study based on our syllabus. And coming to the trade and growth, trade చేసుకోవడం వల్ల what are the benefit, what are the gains from the trade, that is we're going to see. And trade as a engine of growth and economic growth. ట్రేడ్ వల్ల ఒక గ్రోత్, ఆర్థిక వృద్ధి అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుంది ట్రేడ్ చేసుకోవడం వల్ల అనేది మనం ఇందులో విశ్లేషిస్తాం. అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్. వర్తక నిబంధనలు ఏంటి, ఎన్ని రకాల వర్తక నిబంధనలు ఉంటాయి, అంటే స్థూల వర్తక నిబంధనలు అంటే ఏంది, నికర వర్తక నిబంధనలు అంటే ఏంది, అట్ ది సేమ్ టైం కారకాలకు సంబంధించిన వర్తక నిబంధనలు ఏంటి. సో వివిధ రకాల వర్తక నిబంధనలను మనం విశ్లేషణ చేస్తాం. అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, ఏ కారకాలు వర్తక నిబంధనలను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి, ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం.
and previous singer secular deterioration of terms of trade ద్వారా ఒక ట్రేడ్ అనేటువంటి ఎట్లా డిటోరియేట్ అవుతుంది అనేది, ఎట్లా క్షీణిస్తుంది అనేటువంటి, ఆ గ్రోత్ అనేటువంటి ఎట్లా డిటోరియేట్ అవుతుంది అనేది మనం చూసాం. అండ్ బ్యారియర్స్ టు ట్రేడ్, ఆ ట్రేడ్ చేసుకోవడం వల్ల, ఆ ట్రేడ్ చేసుకునేటువంటి సమయంలో అడ్డంకులు, ఏ అడ్డంకులు ఉంటాయి. అడ్డంకులు అంటే ఇక్కడ మనకి ట్యాక్స్, ఇట్స్ లైక్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇంపోజ్ వైల్ డూయింగ్ ట్రేడ్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కంట్రీస్. ఇతర దేశాలతో నా వర్తక వ్యాపారాలు చేసే సమయంలో ఆ రెండు దేశాలు బై ట్రేడ్ ఆర్ ఏ కంట్రీ అయినా ట్రేడ్ చేసే టైంలో ఆ వస్తువుల పైన విధించేటువంటి పన్నులనే మనం టారిఫ్, సుంకాలుగా చెప్తాం. ఆ సుంకాలు అంటే ఏంటి, కోటా అంటే ఏంటి, సబ్సిడీస్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాల కోటాలు ఉంటాయి, సబ్సిడీస్ ఏ రకమైనటువంటి సబ్సిడీస్ ఉన్నాయి, అండ్ ఈ టారిఫ్లు ఎన్ని రకాల టారిఫ్లు ఉంటాయి అనేది మనం చూస్తాం. అండ్ అదర్ ఎఫెక్ట్స్, ఆ టారిఫ్, కోటాస్ అండ్ సబ్సిడీస్ వల్ల ఏ విధంగా ట్రేడ్ అనేటువంటిది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆప్టిమమ్ టారిఫ్ అంటే ఏంటి మనం చూస్తాం. అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్, very very important topic, which is balance of payment. It is nothing but it's simply, we can say, the systematic statistical record of exports and import in a particular given a time period. అంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక సిస్టమేటిక్ గా ఎన్ని ఎక్స్పోర్ట్స్ జరుగుతున్నాయి, ఎన్ని ఇంపోర్ట్స్ జరుగుతున్నటువంటి ఒక స్టాటిస్టికల్ రికార్డ్ నే మనం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంటాం. దీంట్లో భాగంగా మనం కరెంట్ అకౌంట్ కానీ, కరెంట్ అకౌంట్ కానీ, క్యాపిటల్ అకౌంట్ కానీ, కరెంట్ అకౌంట్ లో ఏ అంశాలు ఉంటాయి, క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో ఏ అంశాలు ఉంటాయి, విజిబుల్ ఐటమ్స్ ఏంటి, ఇన్విజిబుల్ ఐటమ్స్ ఏంటి అనేటువంటి మనం అన్ని చూస్తుంటాం. అండ్ కరెంట్ ఇప్పుడు మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అంటే ఇట్స్ అ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్, అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ నారో కాన్సెప్ట్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ విషయానికి వస్తే చాలా విస్తారంగా చూస్తాం. అన్ని విజిబుల్ అండ్ ఇన్విజిబుల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. అండ్ కమింగ్ టు ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడెడ్ వన్ పర్టికులర్ ఫిజికల్ ఐటమ్, మీన్ quantitative aspect which is going to include in balance of trade. So that is everything we'll going to elaborate in a clear in a next session. And coming to equilibrium and disequilibrium, పేమెంట్ చేసేదామంటే అంటే ఒక కంట్రీ వ్యాపార చెల్లింపు ఈక్విలిబ్రియం అండ్ డిసిక్విలిబ్రియం. ఈక్విలిబ్రియం అనేటువంటి ఎందుకు అవుతుంది, ఎప్పుడు అంటే అయితే ఏంటి, కాకుంటే ఏంటి, డిసిక్విలిబ్రియం అంటే డిసిక్విలిబ్రియం ఎప్పుడు అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది చూస్తాం. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసిక్విలిబ్రియం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అండ్ రిమీడియల్ మెజర్స్ టు కంట్రోల్ డిసిక్విలిబ్రియం, వాట్ ఆర్ ద రిమీడియల్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిసిక్విలిబ్రియం, దట్ ఈస్ విల్ గోయింగ్ టు సీ. And devaluation to promote exports, will going to use the devaluation tool in international trade. So what is importance of devaluation, when we are going to do devaluation, and previous our economy, how many times we are devaluate our Indian economy or Indian rupee, that is we'll try to elaborate in our next session. And coming to the direction and composition of ఫారిన్ ట్రేడ్, అంటే ఏ దేశాలకు మనం వ్యాపారం చేస్తున్నాం, అంటే ట్రేడ్ ఏ దేశాలతో ట్రేడ్ చేస్తున్నాం అనేటువంటి డైరెక్షన్స్, ఏ కంట్రీస్ మీన్స్ లైక్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఏవి, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఏంటివి, ఏషియన్ కంట్రీస్ ఏంటి, ఆస్ట్రేలియన్ ఏంటి, సౌత్ అమెరికా, నార్త్ అమెరికా, డైరెక్షన్స్ అంటే ఏ కంట్రీస్ తో వ్యాపారం చేస్తున్నా అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అండ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్, అంటే ఏ కంట్రీస్ తో ఎంత మొత్తంలో, క్వాంటిటీ ఆస్పెక్ట్ లో, సర్వీసెస్ ఆస్పెక్ట్ లో ఎక్కువ ఎక్కడ ఏ కంట్రీస్ తో చేస్తున్నాం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అండ్ వాట్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్, ఎగుమతులకు సంబంధించి దిగుమతులకు సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క విధానాలు, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్, దిగుమతులకు సంబంధించినటువంటి విధానాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి ఇండియాకి సంబంధించి, అది మనం చూస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు ది టుడే సెషన్, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఇంటర్ రీజనల్ ట్రేడ్. ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఇంటర్ రీజనల్. సో ఇక్కడ మొబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అంటే ఫ్యాక్టర్స్, ఉత్పత్తి కారకాలు అనేటువంటిది మూవ్మెంట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ద్వారా. అండ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ కండిషన్స్ లో కూడా డిఫరెన్సెస్ అనేటువంటిది సాధ్యపడుతుంది ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ద్వారా. At the same time, differences in national policies also going to depends on international trade. And differences in మార్కెట్ లో కూడా మనకి వైడ్ ఏరియా, అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో స్కోప్ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది మార్కెట్ సైజ్ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కనెక్టింగ్ మీన్స్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, అంటే ఏ దేశంతో ఆర్థిక సంబంధాలు లేకుంటే, లైక్ టర్కీ మీన్స్ నో కంట్రీ, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీ ట్రేడ్, దట్ వీ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ మోర్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ది ట్రేడ్, మీన్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో మనం లాభాలు పొందలేం. అంటే ఏదైనా స్కేర్సిటీ ఉన్న ఏ దేశం కూడా సొంతగా అన్ని వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసుకోలేదు, కాబట్టి ఏదైనా వస్తువులు ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసినా దాన్ని వేరే దేశానికి అమ్మడానికి అవకాశం ఉండేదంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మార్కెట్.
if you are connecting with the global economy, definitely we are the market size which is going to increases. So market size పెరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి బెనిఫిట్స్ అనేటువంటి ఉంటుంది. అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ while doing exchange of goods or currencies, definitely restrictions will be there. What are the restrictions we'll going to understand. And the differences in currencies, each and every currency will have a differences, that is also we'll going to see. And determinants of international trade, what are the factors will going to determine the international trade. So main reasons were geographical, భౌగోళిక పరమైనటువంటి అంశాలు ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ని మనకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. లెట్ us take simple example, a country like Asian countries, manaki oil exporting countries, OPEC countries are completely, they are abundant in petrol. Mute everyone. Hello, someone is unmute your voice. Yeah. Right. Voice mute just go right. Okay. So coming to the the factors, ఇక్కడ జియోగ్రఫికల్ రీజన్స్ అంటే ఏంటి, భౌగోళిక పరమైనటువంటి అంశాలు అనేటువంటివి చాలా ప్రాధాన్యత వహిస్తాయి అంతర్జాతీయ వ్యాపారం చేసుకున్నటువంటి సమయంలో. అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అంటే మనకి రీసోర్సెస్ అనేటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలు అనేటువంటివి ఎక్కువగా అవైలబిలిటీలోకి వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మన కంట్రీస్ లైక్ ఇండియాకి ఫార్మా రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఏమైనా ఎక్కువ మొత్తంలో రన్ అవుతున్నాయంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ the raw material, whatever the raw material to need to continue the production process in pharmaceutical industries, we are completely depending on Chinese or any other particular country. So itla resources, the factors of production which is going to be abundant, which you are related with the rest of the world countries. And the differences in the taste and income levels of the people. So the taste, and we can taste each and every country's taste, whatever the income levels also, it may be difference in income means ఆదాయాలలో కూడా వివిధ రకాల ఆదాయంలో సంబంధించి కూడా మనం అంటే ఆదాయాల్లో కూడా తేడాలు అనేటువంటివి ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఆదాయాలు పెంచుకోవడానికి కానీ. రైట్, అట్ ది సేమ్ టైం టేస్ట్ ఎంటైర్ వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్నటువంటి సమాజంలో ప్రపంచం మొత్తంలో మనం ఆ యొక్క డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనేటువంటి చేయడానికి కానీ, డిఫరెంట్ కమోడిటీస్ ని మనం కన్జ్యూమ్ చేయడానికి కానీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ గోయింగ్ టు బి పాసిబుల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్, అంటే ఆ యొక్క టేస్ట్ చూడాలన్నా కానీ, లేదంటే ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెంచుకోవాలన్నా కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. లెటస్ మనం చెప్పా లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు నియర్లీ 190 million people, nearly 19 crores of people, they are not living in their country. అంటే వాళ్ళు పుట్టింది ఒక దేశం, వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ అనేటువంటిది కంటిన్యూ చేస్తున్నటువంటి ఇంకో దేశం. అంటే 19 కోట్ల జనాభా మొత్తం వేరే కంట్రీస్ లో వాళ్ళ యొక్క జీవనం అనేటువంటిది కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అట్లా మనం చూస్తూ పోతే ఆ ఆదాయాలలో కానీ మార్పులు కానీ, ఆ అభిరుచుల్లో కానీ మార్పులు కానీ అన్ని రావడం జరుగుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్. ఇది కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పొచ్చు అంతర్జాతీయ వ్యాపారం జరుపుకోవడానికి. అండ్ హిస్టారికల్ రీజన్, చారిత్రకపరమైనటువంటి కారణాలు కూడా మనకు అంతర్జాతీయ వ్యాపారాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి. అండ్ కమింగ్ టు ది అడ్వాంటేజెస్, what are the advantages by connecting with the rest of the world country or doing trade with the rest of the world country? Let us try to understand. Are you following me everyone? మన స్పీడ్ ఎక్కువ ఉందా లేకపోతే అర్థం అవుతుందా అందరికి? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ రైట్ ఎవ్రీబడి? Is it okay? Right. So coming to what are the advantages of international trade? అంతర్జాతీయ వ్యాపారం చేసుకోవడం వల్ల మనకు కలిగేటువంటి లాభాలు ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్. What is the first one? Can you read everyone? What is that? Advantages of specialization and division of labor. Advantages of specialization and division of labor. Division of labor అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో చదువుకుంటారు ఆడన్ స్మిత్. డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్, శ్రమ విభజన చేయడం వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్ మనకి? ఏం జరుగుతుంది శ్రమ విభజన చేయడం వల్ల? ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ అనేటువంటి పెరుగుతాయా శ్రమ విభజన జరగడం వల్ల?
పెరుగుతుంది సార్, ఇంక్రీజ్. డెఫినెట్గా శ్రమ విభజన అనేటువంటిది చేయడం వల్ల మనకు గ్రోత్ అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ద పర్సన్ హూ ఇస్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ పర్టికులర్ వర్క్ అండ్ డెఫినెట్లీ హిస్ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ విల్ బి సమ్వాట్ బెటర్ కంపారిటివ్లీ అదర్ పర్సన్ తో కంపేర్ చేస్తే. ఓకే అంటే డిఫరెంట్ వర్క్ చేస్తున్నటువంటి, వివిధ రకాల పనులు చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రొడక్షన్ లెవెల్ ని అండ్ ఒకే పని చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రొడక్షన్ లెవెల్ మనం అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తేనంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే ద పాసిబిలిటీ అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్, స్పెషలైజ్డ్ పర్సన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్ చేసే పని డాక్టర్, ఇంజనీర్ అనేవాడు ఇంజనీర్. అంటే ఏ పని చేసేవాడు ఆ యొక్క పని వానికి అలాట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనకి ఆ ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ అనేటువంటి బెటర్గా ఉంటాయి. వెరీ లెస్ టైంలో యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, రైట్. అంటే ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది, రైట్. ద కాస్ట్ కూడా which may decrease, right. So that is what one of the main advantages of specialization of division of labor and availability of cheapness of commodities. అంటే ఏంటి, వస్తువులు అనేటువంటివి చాలా చీప్ గా, చాలా చవకగా దొరికేటువంటి అవకాశం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే ఏ దేశమైనా కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యొక్క దేశంలో ఒక వస్తువు చాలా చౌకగా ఉత్పత్తి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. చౌకగా అంటే వెరీ లీస్ట్ కాస్ట్ ప్రొడక్షన్, అంటే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ ఉంటాయి. లేటెస్ట్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు అదే సౌదీ అరేబియన్ కంట్రీస్ అయితే పెట్రోల్ ఉత్పత్తి అని చాలా ఈజీ, వెరీ లెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. కమింగ్ టు ఇండియా ఇట్ విల్ టేక్ హై కాస్ట్, రైట్. సో అట్లా చూస్తూ పోతే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ సేమ్ చీప్నెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, రైట్. చీప్నెస్ ఆఫ్ కమాడిటీస్ అనేటువంటివి అంటే చాలా చౌకగా దొరికే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అండ్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటి కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేయడానికి కూడా అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే మనకి కావాల్సినటువంటి రా మెటీరియల్ దొరుకుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం మనం, FDIs అంటాం. ఫారిన్ అంటే విదేశీ మారక నిల్వల, ఫారిన్ డైరెక్ట్ విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు అంటాం. విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల ద్వారా వాళ్ళ క్యాపిటల్ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది. ఆ క్యాపిటల్ అనేది మనకు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో చూస్తాం. FDI కానీ, FII ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇలా వివిధ రకాలుగా మనకి క్యాపిటల్ అనేటువంటిది ఫ్లో అవుతుంది. అంతర్జాతీయ దేశాల నుంచి, ప్రపంచ దేశాల నుంచి మన దేశానికి క్యాపిటల్, మూలధనం అనేటువంటిది ఎక్కువ మొత్తంలో అవసరానికంటే మనం ఎంత అవసరమో అంత మొత్తంలో అది ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఏదైనా ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి, వస్తు సేవలు అనేటువంటిది, ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది పెరగాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ దేశంలో క్యాపిటల్ అనేటువంటిది ఉండాలి, మూలధనం అనేటువంటిది ఉండాలి. మూలధనం ఎక్కువగా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా సేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. సేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం చూసుకుంటే సేవింగ్స్ అనేటువంటి కంట్రీ లైక్ ఇండియాలో చాలా తక్కువ. సేవింగ్స్ తక్కువ ఉన్నాయంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ ఉందంటే క్యాపిటల్ తక్కువ ఉంటుంది. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సో ఇక్కడ అదే మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ large scale production is going to possible by connecting or connecting with the rest of the whole country. అంటే ఇతర దేశాలతో మనం కనెక్ట్ అయి ఉంటే, ఇతర దేశాల నుంచి మనం పెట్టుబడిని వెల్కమ్ చేస్తే, అంటే వాళ్ళకి స్వాగతిస్తే ఖచ్చితంగా ఆ పెట్టుబడి అనేటువంటిది పెరగడం వల్ల ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి పెరుగుతుంటాయి. అండ్ ది సేమ్ టైం క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ సొసైటీ, పారిశ్రామిక సమాజాన్ని మనం సృష్టించవచ్చు. అంటే ఏ దేశమైనా అభివృద్ధి జరగాలంటే మనం ఒకసారి గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ డెఫినేషన్ చూసుకుంటే, గ్రోత్ అంటే మనం జస్ట్ ఒక వస్తు ఉత్పత్తిలో నిజ వస్తు సేవల మొత్తం పెరుగుదలనే మనం గ్రోత్ గా చెప్తాం, అంటే వృద్ధిగా చెప్తాం. ఓకే, ద రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్. ప్రతి సంవత్సరం నిజ వస్తు సేవల విలువల పెరుగుదలనే మనం గ్రోత్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏ దేశమైనా అభివృద్ధి కానీ వృద్ధి కానీ కావాలంటే ఖచ్చితంగా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ నుంచి సర్వీస్ సెక్టర్ కి. సో అంటే ఇప్పుడు మన కంట్రీ లైక్ ఇండియా చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ కావాలి. డెవలప్మెంట్ అంటే ఇండియా ఇస్ గ్రోత్ కంట్రీ కాదు, ఇండియా ఇస్ స్టిల్ డెవలపింగ్ కంట్రీ. సో డెవలప్మెంట్ ఇంకా కావాలి, ఇంకా చాలా రకాల అభివృద్ధి జరగాలి. ఆర్థిక పరమైనటువంటి సౌకర్యాలలో, అంటే ఎకనామిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో, రైట్,
అండ్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అవస్థాపన సౌకర్యాలు అంటాం మనం. ఆర్థిక పరమైనటువంటి వ్యవస్థాపన సౌకర్యాలు అండ్ సాంఘిక పరమైనటువంటి వ్యవస్థాపన సౌకర్యాలు, ఎకనామిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది పెరగాలి. సో అవన్నీ పెరగాలంటే ఖచ్చితంగా ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఇన్కమ్ సేవింగ్స్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతాయి. సో అవన్నీ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా కానీ, ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా కానీ, ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా కానీ, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో ఫ్లో అనేటువంటి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ బాగా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఎకనామిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉండాలి. అందుకోసం మనకి క్యాపిటల్ అనేది కావాలి. అలా కావాలంటే ఇత రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కంట్రీస్ తో మనం కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియలైజ్ సొసైటీ అనేటువంటిది ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ప్రైజెస్, అంటే దేశం లోపల ఉన్నటువంటి వస్తు ధరలు అనేటువంటివి నిలకడ ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దేశంలో వస్తువులు కొరత ఏర్పడిందంటే ఏమవుతుంది, రైట్? వస్తువులు అనేటువంటి కొరత ఉందంటే ఏమవుతుంది, ఆ దేశంలో ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క వస్తువుల యొక్క ధర అనేటువంటిది పెరిగిపోతుంది, రైట్? సో అలా పెరగకుండా స్టెబుల్ గా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రొడక్షన్ లెవెల్ కూడా ఉండాలి. ఉన్నటువంటి డిమాండ్ కి ఈక్వల్ గా సప్లై అనేటువంటిది ఉండాలి. సో రీసోర్స్ అనేటువంటివి తక్కువ ఉండి క్యాపిటల్ అనేటువంటి తక్కువ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఖచ్చితంగా ఉత్పత్తి అనేటువంటిది ఎక్కువ మొత్తంగా బ్యాలెన్స్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి సో బై కనెక్టింగ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కంట్రీస్ డెఫినెట్లీ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నటువంటి వస్తువులు కానీ ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా మనకి ఈ యొక్క వస్తువుల యొక్క ధరలు అనేటువంటివి నిలకడ అనేటువంటిది స్టెబిలైజేషన్ అనేటువంటిది జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రేట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా వరకు ఈ రోడ్ వేస్ కానీ, రైల్వేస్ కానీ, ఎయిర్లైన్స్ కానీ అన్ని రకాలుగా అంటే ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావడం ద్వారా ఫారిన్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి, అన్ని వస్తుంటాయి. అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతురు కాబట్టి ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే అక్కడ రోడ్ వేస్, రైల్వేస్ ఖచ్చితంగా డెవలప్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేటువంటిది కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ సావరిన్ రెమెడీ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ వార్ అండ్ ఫెమాన్. సావరిన్ అంటే ఇక్కడ మొత్తానికి ఏదైనా ఇతర దేశాలతో యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు కానీ, ఆర్థికంగా కరువు కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ, ఏ దేశం సపోర్ట్ అనేటువంటిది లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఆ పరిస్థితిలో ఇతర దేశాలతో ఆర్థిక సంబంధమైనటువంటి సంబంధాలు కానీ, వ్యాపార సంబంధాలు కానీ ఆల్రెడీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క సమస్యల నుంచి త్వరగా బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది, రైట్? సో అలా మనం ఈ యొక్క టైమ్స్ ఆఫ్ వార్ అండ్ ఫెమైన్ ఆల్ ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ ఉన్నటువంటి టైంలో ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ద్వారా మనం ఒక బెనిఫిట్ అనేటువంటిది, ఒక ఆర్థిక పరమైనటువంటి బెనిఫిట్ ని మనం పొందొచ్చు. ఎట్ ది సేమ్ టైం డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ నేషన్స్ అంటే వెనుకబడినటువంటి దేశాలన్నీ అభివృద్ధి కోసం కూడా ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ వ్యాపారం అనేటువంటిది సహకారం చేస్తుంది. ఎలా అంటే జస్ట్ మనం అనుకున్నట్టు ఇక్కడ టెక్నాలజీ ఉండొచ్చు, మనం we can adopt the technology, whatever the new technology which is going to innovated the rest of the world countries. ఇతర దేశాలలో కొత్త టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ప్రతి ఒక్క టెక్నాలజీని మనం ఈజీగా అడాప్ట్ చేసుకొని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మన ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ అనేటువంటిది పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇతర దేశాలతో ఆర్థిక సంబంధాలు లేని టైంలో ఖచ్చితంగా మనం ఆ కొత్త టెక్నాలజీ కానీ, ఆ క్యాపిటల్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ మనం అడాప్ట్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో కానీ, వాటిని ఆస్వాదించే పరిస్థితుల్లో కానీ మనం లేకుండా పోతాం అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఆర్థిక పరమైనటువంటి సంబంధాలు ఇతర దేశాలతో ఏర్పరచుకుంటే ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చెందనటువంటి దేశాలు, అభివృద్ధి కంటే ఇంకా తక్కువగా ఉన్నటువంటివి అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కానీ, డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్, ఇలా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు కానీ, అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు కానీ ఒక రకంగా అభివృద్ధి జరగడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. అండ్ రిడ్యూసెస్ మోనోపాలిస్టిక్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. Monopolistic means what? Can anyone, what is mean by monopolistic? Single seller, many buyers. Single seller, right? What is అంటే what is monopoly? Monopoly అంటే ఏంటమ్మా? Single one, sir. Right. Monopolistic,
Is there any difference? Monopoly, monopolistic. Monopoly market, monopolistic market, perfect competition, and oligopoly and duopoly. సో రెడ్యూస్ మోనోపాలిస్టిక్ అనేటువంటి అంటే వివిధ రకాల డిఫరెంట్ మార్కెట్ ఫోర్సెస్ నుంచి. మోనోపాలి అంటే ఓన్లీ సింగిల్ సెల్లర్ అన్నట్టు, రైట్. మోనోపాలిస్టిక్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ అండ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ విల్ బి దేర్. మోనోపాలిస్టిక్, isn't it? మోనోపాలి ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్. సో ఇట్లా మోనోపాలిస్టిక్ ద్వారా ఎక్కువ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ అనేటువంటి ఉంది, దాన్ని కూడా రిడ్యూస్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ నేషనల్ వెల్ బీయింగ్, నేషనల్ నేషనల్ వెల్ బీయింగ్ అంటే దేశం యొక్క బెటర్మెంట్ కోసం మనం ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ వ్యాపారాలతో సంబంధం ఏర్పరచుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క జాతీయ పరమైనటువంటి బెనిఫిట్స్ అనేటువంటి జాతీయ పరంగా ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేటువంటిది బెటర్ లెవెల్లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఫెసిలిటేట్ డెట్ పేమెంట్, ఫెసిలిటేట్ డెట్ పేమెంట్. డెట్ అంటే ఏంటి? అప్పులు అనేటువంటిది కూడా తీర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సడన్ గా ఏమైనా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏర్పడినటువంటి టైంలో కానీ we can take debt and we can try to clear whatever it is there. That is what one of the advantage we can understand. And coming to the disadvantages of internal trade, disadvantages of internal trade. So exhaustion of essential material అంటే మనం ఇంటర్నల్ అంటే essential చాలా అవసరమైనటువంటి సౌకర్యాలు అనేటువంటి మెటీరియల్స్ అనేటువంటి కంప్లీట్ గా అయిపోయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్, డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వస్తువులకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఈవిల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డంపింగ్, ఈవిల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డంపింగ్ అంటే ఇతర దేశాల నుంచి మనకు ఎక్కువ మొత్తంలో వస్తువులు డంప్ అవ్వడం వల్ల ఖచ్చితంగా మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వస్తువులు అనేటువంటి ఎఫెక్ట్ పడడం కానీ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ డిపెండెన్స్ ఆన్ అదర్ నేషన్, డిపెండెన్స్ ఆన్ అదర్ నేషన్ అనేటువంటిది కూడా అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఇతర దేశాలకు ఉన్న ఆర్థిక సంబంధాలు ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ లొంగిపోవడం, అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ మొత్తంలో మనీ కానీ క్యాపిటల్ కానీ ఎక్కువ ఫ్లో చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం ఒక రకంగా వాళ్ళకి లొంగాల్సి వస్తుంది. అంటే ఆర్థిక పరంగా వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది కరెక్ట్, ఈవెన్ మనకు నష్టపోతున్నా కానీ మనం ఓకే అని చెప్పే పరిస్థితి అనేటువంటిది ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ డిపెండెన్స్ ఆన్ అదర్ నేషన్ అనేటువంటిది విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. అండ్ అగైనెస్ట్ నేషనల్ డిఫెన్స్, ఎక్కువ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ తో సంబంధాలు పెంచుకుంటే నేషనల్ డిఫెన్స్ అనేటువంటిది కూడా మనకు ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంటుంది సమ్ టైమ్. అండ్ ఇన్స్టెబిలిటీ అండ్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్, ఇన్స్టెబిలిటీ అండ్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్. స్టెబిలిటీ అనేటువంటిది కొద్దిగా ఏర్పడకపోవచ్చు, అంటే ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో ఫారిన్ రిజర్వ్స్ రావడం వల్ల, ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావడం వల్ల మన డొమెస్టిక్ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడడం కానీ, సో మన డొమెస్టిక్ కన్జ్యూమర్స్ కానీ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో పడవచ్చు సమ్ టైమ్స్. అండ్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్, ఆర్థికపరమైనటువంటి ప్లానింగ్ అనేటువంటిది కూడా ఈ యొక్క ట్రేడ్ ద్వారా ఇబ్బంది పడవచ్చు. కమింగ్ టు ది one of the most important theory in international trade, which is absolute advantage theory. అబ్సల్యూట్ అడ్వాంటేజ్. దీనికంటే ముందు మనకు ఇంకో ట్రేడ్ థియరీ ఉంటుంది, ఇంకోటి ఉంటుంది. అది ఏంటంటే మర్కెంటలిజం. మర్కెంటలిజం అంటే మనం ఏం చెప్తాం? సామ్రాజ్యవాదమా? అదే రైట్. మర్కెంటలిస్ట్ ఏమంటారు అంటే వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ వ్యాపారం అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా పవర్ఫుల్ కంట్రీ బాగా రిచ్ కావాలంటే, కంట్రీ అన్న దేశం ఏ దేశమైనా బాగా అభివృద్ధి చెందాలి, బాగా రిచ్ కావాలి, పవర్ఫుల్ కంట్రీగా ఎదగాలంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేటువంటి ఎక్కువ చేయాలి, ఇంపోర్ట్స్ అనేటువంటి తక్కువ చేసుకోవాలి అనేటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు మాట్లాడతారు. సో వాళ్ళే పర్టికులర్ పర్సన్ థామస్ మున్ అనేటువంటి ఎకానమిస్ట్ అండ్ ద మర్కెంటలిస్ట్ వ్యూస్ ప్రకారం వాళ్ళు చెప్తాడు. సో వారు ఇక్కడ ఏమంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మాక్సిమం వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఎంతసేపు కానీ ఆ గోల్డ్ కానీ మెటీరియల్ కానీ సిల్వర్ కానీ వాటిని పెట్టుకొని ఎక్కువ మొత్తంలో ట్రేడ్ చేసుకొని, అంటే ఓన్లీ వన్ సైడ్ అన్నట్టు. మర్కెంటలిస్ట్ ఏం చెప్తారంటే జీరో సమ్ గేమ్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఆ కంట్రీ ఏదైతే ఒకటే కంట్రీ బెనిఫిట్ అవుతుంది, రెండు కంట్రీలు ఇతర కంట్రీలు అనేటువంటి బెనిఫిట్ అవ్వదు. ట్రేడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏదైనా ఒకటే కంట్రీ బెనిఫిట్ అవుతుంది, కానీ వేరే రకాల అన్ని కంట్రీస్ అభివృద్ధి కానీ అంటే బెనిఫిట్ పొందడానికి అవకాశం ఉండదని చెప్తారు. దాన్ని జీరో సమ్ గేమ్ అని మనం థామస్ మున్ అనేటువంటిది ఎకానమిస్ట్ చెప్తాడు మర్కెంటలిస్ట్ వ్యూస్ లో. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంతసేపు ఉన్న ట్రేడ్ అనేది వన్ సైడ్, ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ కంట్రీ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్ అని చెప్తారు మర్కెంటలిస్ట్. అండ్ అంటే దాన్ని జీరో సమ్ గేమ్ అంటారు. కానీ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మనకి ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఆడమ్ స్మిత్ ఏం చెప్తారు అంటే పాజిటివ్ సమ్ గేమ్ అంటారు. పాజిటివ్ సమ్ గేమ్ అంటే ఏంటంటే రెండు రకాలుగా, అంటే
ట్రేడ్ చేస్తున్న ఏ దేశమైనా ఖచ్చితంగా ఆర్థిక పరమైనటువంటి అభివృద్ధి కానీ ఆర్థిక పరమైనటువంటి లాభాలని పొందుతుందని చెప్తారు. దాన్నే పాజిటివ్ సమ్ గేమ్ అని చెప్తారు అడమ్ స్మిత్. సో లెట్ us try to understand what exactly అబ్సల్యూట్ కాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ థియరీ, రైట్? అబ్సల్యూట్ కాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ థియరీ గురించి మనం ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. చూడండి ఇక్కడ, కెన్ యూ సీ దిస్ స్క్రీన్ ఎవ్రీబడి? యూ కెన్ వ్యూ, రైట్? ఇట్ ఈస్ వన్ everybody, Yes, right? sir. So చూడండి ఇక్కడ, Adam Smith an inquiry into the nature and causes of wealth of nations in 1776. ఓకే, మొట్టమొదటిసారిగా అర్థశాస్త్రాన్ని చాలా శాస్త్రీయంగా క్లియర్ కట్ గా ఒక సిస్టమాటిక్ లో ఒక బుక్ లో ఒక క్లియర్ డెఫినేషన్స్ తోన ఎకనామిక్స్ అంటే మీనింగ్ అని ఒక సైంటిఫిక్ గా ఒక క్లియర్ గా సిస్టమాటిక్ గా డెవలప్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరంటే Adam Smith. That is the reason why he has been called as a father of economics. Okay, and what is the name of the book? An inquiry into the nature and causes of wealth of nation in 1776. That is clear everybody. Already మీరు చదివింటారు ఇంటర్లో కానీ డిగ్రీలో కానీ. సో కమింగ్ టు ది, ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ కాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ థియరీలో ఏం చెప్తారు? when one country can produce a unit of a good with less cost than other country, the first country has an absolute cost advantage producing that good. Okay, so the cost is considered based on the number of labor units used. The theory is based on principle of division of labor. Okay, ఈ థియరీ ఏంటంటే 2 into 1 అంటే 2 nations 2 commodities 1 factor. ఓకే, 2 దేశాలు 2 వస్తువులు ఒకటే ఉత్పత్తి కారకం అంటే లేబర్, దాన్ని డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అని చెప్తాం ఇక్కడ. ఓకే, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఆధారంగా చేసుకొని ఈ యొక్క థియరీ అనేటువంటిది డెవలప్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏమంటాడంటే చిన్నగా మనం అర్థం చేసుకున్నటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. అబ్సల్యూట్ కాస్ట్ ఏంటంటే, లెట్ us take one simple example to understand absolute cost advantage theory. India and China. Can you hear me everybody? Are you following me right? అందరు నన్ను ఫాలో అవుతున్నారా? Yes, sir. రైట్. సో అబ్సల్యూట్ కాస్ట్ థియరీ ఏంటంటే, ఇండియా అండ్ చైనా, మనం ఏమన్నా వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అజంప్షన్? 2 countries, రైట్, 2 commodities. ఇక్కడ చూడండి, అజంప్షన్ చూడండి ఇక్కడ, ఫ్రీ ట్రేడ్ అమాంగ్ ది కంట్రీస్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద కంట్రీస్ వెల్త్. అంటే ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా ట్రేడ్ జరుపుకుంటే ఆ కంట్రీస్ యొక్క సంపద అనేటువంటిది పెరుగుతుందని అడమ్ స్మిత్ చెప్తాడు. దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం అజంప్షన్స్ ఫస్ట్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది అడమ్ స్మిత్ అడ్వాంటేజ్ కాస్ట్ థియరీకి మనం అజంప్షన్స్ కొన్ని ప్రమేయాలు ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి స్టూడెంట్స్. 2 countries and both producing 2 commodities. ఓకే, 2 దేశాలు 2 వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. ఎట్లా ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి? ఒకటే ఉత్పత్తి అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ లేబర్, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఆధారంగా చేసుకొని 2 దేశాలు 2 వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ క్లియర్. ఆ వస్తువుల పేర్లు మనం సింపుల్ గా ఏమని చెప్పొచ్చు? ఎక్స్ అండ్ వై అని చెప్పొచ్చు. అండ్ కంట్రీస్ ఏ అండ్ బి, ఇండియా అండ్ చైనా అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ థర్డ్ అజంప్షన్ ఏంది? లేబర్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ద ప్రొడక్టివిటీ రిమైన్ ద సేమ్. లేబర్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. లేబర్ అనేటువంటిది ఒకటే ఫ్యాక్టర్, ఉత్పత్తి చేసే సమయంలో లేబర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ ప్రొడక్టివిటీ రిమైన్ సేమ్. ఇట్స్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే దాని ఉత్పాదకత కూడా సేమ్, రైట్? సో 1 minute మేడం, కొద్ది సౌండ్ తక్కువ పెట్టండి మేడం, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు ది బార్టర్ సిస్టమ్. బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ దెర్ ఈస్ నో మనీ ఎట్ ద టైమ్. ఓకే, బార్టర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్చేంజింగ్ కమాడిటీస్, 1 commodity to another commodity. ఒక వస్తువుతోన ఇంకో వస్తువు మార్పిడి అన్నట్టు. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో మనీ. వెన్ మనీ కేమ్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్, then again there is many benefit, means it is a medium of exchange. It can be stored the value, and it can be measure the value. వాల్యూ ని అంటే ఒక వస్తువు యొక్క వాల్యూని మనం మెజర్ చేయగలుగుతాం. మనీ అనేటువంటిది ఉంటే మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా కూడా పనిచేస్తుంది. అంటే మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేటువంటిది పాసిబుల్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ యొక్క కమాడిటీస్ వాల్యూస్ ని కూడా మనం మెజర్ చేయగలుగుతాం. అట్ ది సేమ్ టైం స్టోర్, ఓకే, మనీని స్టోర్ కూడా చేసుకుంటాం, రైట్? మనీని స్టోర్ చేసుకుంటాం. అట్ ది సేమ్ టైం వీ కెన్ యూజ్
డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్, రైట్? అంటే మనకు బాగా ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఆ మనీ ద్వారా మనకు ఉన్నటువంటి ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీస్ ని మనం క్లియర్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ మనీ బెనిఫిట్స్, అంటే మనీ ఒక ఫంక్షన్స్. అండ్ స్టాండర్డ్ డిఫర్ పేమెంట్స్, అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మనీని మనం వేరే రకంగా మనం వేరే దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవాలి, బ్యాంక్ లో కానీ పెట్టుకోవడం కానీ. సో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో మనకి డిఫరెంట్ వేలో మనకు మనీ అనేటువంటిది హెల్ప్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే బార్టర్ సిస్టమ్ ఏంటి, ఖచ్చితంగా కోఇన్సిడెన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ డబుల్ కోఇన్సిడెన్స్. అంటే వస్తువులు మార్పిడి చేసుకోవాలంటే, నేను ఒక వస్తువు మార్పిడి చేసుకోవాలంటే రైస్ విత్ ప్యాడీ చేసుకోవాలంటే అవతని వాళ్ళు కూడా సేమ్ నా వస్తువు కావాలి, నా వస్తువు అయినప్పుడే నేను వాడు నాకు కావాల్సిన వస్తువు వాడు ఇస్తాడు అన్నట్టు, అవునా? సో డబుల్ ల్యాక్ ఆఫ్ డబుల్ కోఇన్సిడెన్స్ అనేటువంటిది ఒక ప్రాబ్లం. అండ్ వీ కెనాట్ మెజర్ ద వాల్యూ, వీ కెనాట్ స్టోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కమోడిటీస్, right? And lack of deferred payments. So those are many drawbacks in barter system. At anyhow, Adam Smith follow అవుతున్నాయండి ఇక్కడ barter system. Okay, so and coming to the perfect mobility of factor between the sectors within a country. Perfect mobility of the labor between the sectors within a country. ఆ దేశం లోపల ఆ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటి మొబిలిటీ అంటే మూవ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. అండ్ నో మొబిలిటీ ఆఫ్ లేబర్ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్, ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి ఉత్పత్తి కారకాలు అనేటువంటి పయనించడానికి అవకాశం లేదు. అండ్ అజ్యూమ్స్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ అనేటువంటిది ఓన్లీ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అండ్ కాన్స్టెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అంటే ఇక్కడ ఏంటి, దర్ ఇస్ నో ప్రైస్ అనేటువంటిది చేంజ్ అవ్వాలి, అక్కడ ప్రైసే లేదు. బాటర్ సిస్టమ్ అంటే సింప్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దెర్ ఇస్ నో మనీ, దెర్ ఇస్ నో ప్రైస్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ 2 countries, అంటే 2 దేశాలలో పెట్టేటువంటి ఖర్చు అనేటువంటిది సమానం, పెరగదు తరగదు, కాన్స్టాంట్. అండ్ నో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ కూడా లేవు. అండ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ విత్ ఎనీ, నో టారిఫ్, నో టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, నో టారిఫ్ అండ్ నో quotas and all. There is a complete free trade. So these are assumptions by using, we'll try to elaborate Adam Smith absolute cost advantage theory. So let us try to understand here. Simply మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, కంట్రీ ఏ అండ్ కంట్రీ బి. కనిపిస్తుందా అందరికి ఇక్కడ స్క్రీన్? కెన్ యూ సీ దిస్ స్క్రీన్ ఎవ్రీబడి? Yes, sir. సో ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి, కంట్రీ గుడ్ అంటే ఒక కంట్రీని తీసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ చైనా అండ్ కంట్రీ ఏని ఇండియా అజ్యూమ్ చేసుకోండి, కంట్రీ బిని చైనా అజ్యూమ్ చేసుకోండి. సో కంట్రీ ఏ ఇండియా వచ్చేసి 2 వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఎక్స్ అండ్ వై వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఎక్స్ వస్తువును ఉత్పత్తి చేస్తుంది, వై వస్తువును ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఎట్ ఏ టైం విత్ కాన్స్టెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ద్వారా. కాన్స్టెంట్ అంటే ఎటువంటి ఖర్చు ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా ఒక లిమిటెడ్ పర్టికులర్ కాస్ట్ ద్వారా 2 వస్తువులని లేబర్ యూజ్ చేసి ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఏది ఇండియా, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు చైనా కూడా సేమ్ 2 వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తుంది. వస్తువులు ఏమనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ వై ఇక్కడ ప్యాడీ ఆర్ వీట్ అనుకోండి. ఓకే, ఇండియా వచ్చేసి ప్యాడీ ఉత్పత్తి చేస్తుంది అనుకోండి, చైనా వచ్చేసి వీట్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది అనుకోండి. లెట్ us take some example. ఓకే, సో ఇండియా అనేటువంటి ఏం ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ప్యాడీ. ఓకే, అండ్ చైనా వచ్చేసి చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇండియా వచ్చేసి 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్యాడీని ఉత్పత్తి చేస్తుంది అండ్ 20 యూనిట్స్ ఆఫ్ వీట్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఓకే, సో దీంట్లో ఏమనిపిస్తుంది మనకి, ఇండియా అనేది దేని ఉత్పత్తి చేయడంలో అంటే ఎక్స్ అండ్ వై 2 వస్తువులు, ఇండియాలో ప్యాడీ అండ్ వీట్ 2 వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి 2 దేశాలు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండియా ఎన్ని వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తుంది, 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ కమోడిటీస్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఏది ప్యాడీ 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్యాడీని ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది అండ్ 20 యూనిట్స్ ఆఫ్ వీట్ ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ది కంట్రీ బి వచ్చేసి 20 యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్యాడీ 20 యూనిట్స్ ఆఫ్ వీట్ ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది, 20 యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్యాడీ ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది అండ్ 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ వీట్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే ఏదైనా ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడంలో మాత్రమే ప్రత్యేకీకరణ, స్పెషలైజేషన్ అయ్యి ఉంది ఒక దేశం. అంటే లెట్ us take ఇండియా స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్యాడీ అనుకోండి. ఓకే, 20 యూనిట్స్ ప్యాడీ అనుకోండి ఇండియా ఉత్పత్తి చేసేది. ఓకే, వీట్ ఎంత ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఓన్లీ 10 యూనిట్స్ మాత్రమే ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది ఇండియా. కానీ అదే వీట్ వచ్చేసి చైనా వచ్చేసి 20 యూనిట్స్ ఆఫ్
వీటిని ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది. అంటే గోధుమలను ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది, వరిని తక్కువ ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది చైనా. అర్థమవుతుందా? కెన్ యూ హియర్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీబడి? సింపుల్ Yes, లాజిక్, sir. కొద్ది Yes, కన్ఫ్యూజ్ sir. అవ్వకండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి, ఏ దేశం ఇండియా దేంట్లో స్పెషలైజ్ అయింది, దేంట్లో ప్రత్యేకీకరణ ఉంది ఉత్పత్తి చేయడంలో? దేంట్లో Paddy, sir. స్పెషలైజ్? ప్యాడీ, వరిని ఉత్పత్తి చేయడంలో స్పెషలైజ్డ్ అయ్యి ఉంది. అంటే చాలా తక్కువ ఖర్చులో ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయగలిగే కెపాసిటీ ఇండియా దగ్గర ఉంది. దేన్ని? ప్యాడీని, వరిని ఉత్పత్తి చేయడంలో తక్కువ ఖర్చులో ఎక్కువ ప్యాడీని, ఎక్కువ యూనిట్స్ ప్యాడీని ఉత్పత్తి చేయగల శక్తి ఇండియాకి ప్యాడీ విషయంలో ఉంది. అండ్ కమింగ్ టు ది చైనాకు వచ్చేసి తక్కువ ఖర్చులో ఎక్కువ మొత్తంలో వీట్ అంటే గోధుమలు ఉత్పత్తి చేయడంలో కెపాసిటీ అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఆ ప్యాడీ విషయానికి వస్తే మళ్ళీ తక్కువ ఉంది అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అన్నట్టు, ఇక్కడ కంట్రీ ఏ అనేటువంటి ఇండియా అనేటువంటిది కంప్లీట్ గా ఈ యొక్క ఎక్స్ కమాడిటీ అంటే వీటిని ఏమాత్రం ఉత్పత్తి చేయకుండా కంప్లీట్ గా ఏదైతే స్పెషలైజ్ ఉందో, లీస్ట్ కాస్ట్ లో తక్కువ ఖర్చులో ఎక్కువ మొత్తంలో దేని ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుందో ఆ వస్తువుని ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసి, ఏదైతే తక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తుందో ఆ వస్తువును ఇతర దేశాల నుంచి రప్పించుకోవడం అన్నట్టు, అంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం. ఇండియా ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు? ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసే వస్తువుని, ప్యాడీని ఉత్పత్తి అంటే కంప్లీట్ గా వీటిని ఆపేస్తుంది అన్నట్టు. అండ్ ఇట్ కెన్ చూస్ వాట్? ప్యాడీ మాత్రం ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, కంట్రీ లైక్ చైనా ఏం చేస్తుంది? కంప్లీట్ గా ప్యాడీని ఉత్పత్తి చేయకుండా ఓన్లీ వీటిని మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంటే గోధుమలను ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. గోధుమలను ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేసి ప్యాడీని తక్కువగా అసలు ఉత్పత్తి చేయకుండా దాని ప్రొడక్షన్ మొత్తం ఆపేసి, ఏదైతే ఎఫర్ట్, ఏదైతే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఏదైతే లేబర్ దేంట్లో స్పెషలైజ్ ఉందో దాంట్లోనే ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసి, అంటే వీటిని ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసి, సో బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్ అన్నట్టు. సో వాళ్ళిద్దరు ఎక్కువగా ట్రేడ్ చేసుకోవడానికి అటువంటి సమయం ఇద్దరు బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్. అర్థమవుతుందా ఇక్కడ అందరు? ఓకే, సో టూ కంట్రీస్ ఏ అండ్ బి అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ టూ కమాడిటీస్ ఎక్స్ అండ్ వై. సపోజ్ ఏ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఎక్స్ చీపర్ దాన్ బి. ఓకే, ఏ అనేటువంటిది ఎక్స్ వస్తువుని అంటే వీటిని గోధుమలు ఉత్పత్తి చేయడానికి చేత కావట్లేదు, అంటే చాలా చీప్ గా ఉత్పత్తి చేసే కెపాసిటీ లేదన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ ప్యాడీని మాత్రం ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఏది? కంట్రీ లైక్ ఏ, ఇండియా ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అండ్ బి కెన్ ప్రొడ్యూస్ వై చీపర్ దాన్ ఏ. ఓకే, బి అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది? ఖచ్చితంగా వైని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? వీటిని ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నాడు. సో బోత్ ఆర్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ అన్నట్టు. సో ఇటువంటి టైంలో ఏదైతే ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుందో, ఏదైతే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉందో, తక్కువ ఖర్చులో ఎక్కువ ఏదైతే ఉత్పత్తి అవుతుందో దాన్ని ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసి, ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యద్దు అనేమో అంటే ఎక్కువ కొరత ఉండి ఎక్కువ కాస్ట్ అయ్యేది, తక్కువ యూనిట్స్ ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి మొత్తానికి ఉత్పత్తి చేయకుండా ఇతర దేశంలో, అంటే చైనా బెనిఫిట్ ఉంది, చాలా తక్కువ ఖర్చులో ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేయగల కెపాసిటీ చైనా దగ్గర ఉంది. కాబట్టి ఆ వీటిని ఆ చైనా నుంచి తెచ్చుకొని చైనా వానికి ఏంటంటే మనం ప్యాడ్ ఇవ్వడం అన్నట్టు. దట్ ఈస్ వాట్ సింప్లీ వీ కెన్ సే బార్టర్ సిస్టమ్ మనం చెప్పొచ్చు. బార్టర్ సిస్టమ్ ఏంటి అసలు? బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? వస్తువు మార్పిడి అన్నట్టు. వస్తువు మార్పిడి అంటే నీ దగ్గర ఒకటి లేకపోతే ఇంకో దగ్గర తీసుకోవడం అన్నట్టు. నీ వస్తువు వానికి ఇవ్వడం, వాని వస్తువు వాని దగ్గర ఉన్నటువంటి నీకు అవసరం కాబట్టి, నీ దగ్గర ఉన్న వస్తువు వానికి అవసరం కాబట్టి, ఇట్లా బోత్ ఆర్ కెన్ ట్రేడ్ అన్నట్టు. అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్ అందరికి? అది ఫాలోయింగ్ మీ ఎవ్రీబడి? Yes, sir. రైట్, సింపుల్ గా ఇక్కడ Yes, sir. ఏంటంటే ఏదైతే బెనిఫిట్ ఉందో, ఏదైతే స్పెషలైజ్ ఉందో, ఏదైతే చీప్ గా ఉత్పత్తి చేయగలుగుతారో ఆ వస్తువుని ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం, ఏదైతే కొరత ఉందో ఆ వస్తువు వేరే దగ్గర తెచ్చుకోవడం అన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ అబ్సల్యూట్ కాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ థియరీ. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఏ హ్యాస్ అబ్సల్యూట్ అడ్వాంటేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఏ ఈస్ అబ్సల్యూట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్, అండ్ బి ఇస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వై. వై అంటే సింపుల్, మనం ఇక్కడ అనుకునేది ఏంటంటే సింపుల్ గా గోధుమలు ప్యాడీ, అంటే ఏ వచ్చేసి ప్యాడీని ఉత్పత్తి చేయడంలో స్పెషలైజ్ అయింది, అండ్ బి వచ్చేసి కంట్రీ లైక్ బి చైనా వచ్చేసి వీటిని ఉత్పత్తి చేయడంలో స్పెషలైజ్ అయింది. సో బోత్ ఆర్ కెన్ ట్రేడ్. బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నీ దగ్గర లేని వస్తువు వేరే దగ్గర తీసుకోవడం, వేరే దగ్గర అంటే వాడు ఎట్లా ఇస్తాడు నీకు? ఊకేనే ఇస్తాడా వాడు? అప్పుడు ఎట్లాగో డబ్బులు లేవు, మనీ లేదన్నట్టు. మనీ లేదంటే అది ఏమన్నట్టు? నీ దగ్గర ఏదన్నా వస్తువు వానికి ఇవ్వాలన్నట్టు. అర్థమవుతుందా? నీ దగ్గర లేనటువంటి వస్తువు వేరే దగ్గర ఉంది, కానీ ఆ వేరే వానికి నీ దగ్గర ఉన్న వస్తువు అవసరం అన్నట్టు. ఎందుకంటే వాని దగ్గర కొరత ఉంది కాబట్టి. ఓకే, నీకేం కావాలి? నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కొరత వాని దగ్గర ఉంది, వాని దగ్గర అబండెంట్ అంటే అవసరం కంటే ఎక్కువ ఉంది అన్నట్టు. నువ్వు వాని దగ్గర తీసుకోవడం, దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, సో అలా
ట్రేడ్ అనేటువంటిది సో ఏ విల్ బి బెటర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టింగ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ బి కెన్ బి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వై అన్నట్టు. సో ఏ విల్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు బి అండ్ బి విల్ ఎక్స్పోర్ట్ టు ఏ. ఓకేనా? ఏ దేశం అంటే ఇండియా వచ్చేసి చైనాకి, చైనా వచ్చేసి ఇండియాకి. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. అందరికి క్లియర్ అవుతుందా? ఏం ముఖ్య అంతా ఎస్ అంటారు. Right. So let us try to understand one more topic, which is PDF పనిచేయాలి. సో మేడం క్లాసు 18:30 అంటే 6:30 కదా మేడం క్లాసు. సో లాస్ట్ మనకి 10 minutes ఉన్నాయి. ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎవరైనా రైజ్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ ట్రై టు క్లారిఫై regarding this particular absolute cost advantage theory. If it is clear, we'll go forward. We'll try to start comparative advantage cost theory. రుణాత్మక వ్యయ సిద్ధాంతం అంటాం మనం. దాంట్లో మన అబ్సల్యూట్ కాస్ట్ క్లియర్ గా ఎవ్రీబడి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. రైట్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఒక్క నిమిషం అది నేను once I will try to download. Chitti, please close the door. Chitti. 1 minute, friends. I will start one more. Right. So you can see, right, everybody, a screen అందరి కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Is it visible? Right. Okay. సంతోషం. And coming to the absolute advantage theory మనకు క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నా. If you have any doubt, you can raise at any time and we'll try to clear. Coming to the Ricardo comparative cost advantage theory, David Ricardo. So he is the one of the classical economists. సో అడెల్ స్మిత్ తర్వాత మనకి ఈ యొక్క ట్రేడ్ థియరీని కొద్దిగా ఫార్వర్డ్ కొద్దిగా అప్డేట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి వ్యక్తి. సో ఇతను ఏమంటాడంటే ఒకసారి మనం అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎకానమీ అండ్ టాక్సేషన్ అనేటువంటి గ్రంథంలో, వాట్ ఈస్ దట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎకానమీ అండ్ టాక్సేషన్ అనే గ్రంథంలో డేవిడ్ రికార్డో స్టార్టెడ్ హిస్ థియరీ ఆఫ్ కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ that a country should specialize in producing and exporting products in which it has comparative advantage cost, and it should imported goods in which has comparative disadvantage. So out of such a specialization, it will accrue a greater benefit for all. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డేవిడ్ రికార్డో ఏమంటుందంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక 2 దేశాలు ఉంటే, పోర్చుగల్, ఇంగ్లాండ్. ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ పోర్చుగల్, ఇంగ్లాండ్ అనేటువంటి 2 దేశాలు చూసుకుంటే వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి 2 కంట్రీస్ ఇక్కడ ఏంటి సేమ్, ఇక్కడ కూడా 2x2x1 మోడల్. అంటే 2 దేశాలు 2 వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. ఓకే. అండ్ లేబర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే అదే శ్రమ విభజన అన్నాం కదా మనం, సేమ్ ఆ లేబర్ ఫ్యాక్టర్ ని యూజ్ చేసి ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. సో ఆ టైంలో the labor cost of production hours in unit of wine. ఓకే. వైన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం సారా అని చెప్పొచ్చు, మందు అని చెప్పొచ్చు, ఆల్కహాల్ అని చెప్పొచ్చు. ఒక యూనిట్ ఆల్కహాల్ ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యేటటువంటి సమయం 80 గంటలు. ఎవరికి? పోర్చుగల్.
అండ్ లేబర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ అవర్స్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాత్. ఓకే, ఒక వస్త్రం అంటే బట్టలు అంటాం కదా, ఆ బట్టలను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఒక 1 యూనిట్ ఆఫ్ క్లాత్ ని ఉత్పత్తి చేయడానికి 90 అవర్స్ పడుతుంది సమయం. ఓకే, పోర్చుగల్ కి ఒక యూనిట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అని చెప్పొచ్చు సింపుల్ గా. ఒక యూనిట్ వైన్ ఆర్ ఆల్కహాల్ ఆర్ సారాయి ఏదైనా అనుకోండి. ఓకే, ఒక యూనిట్ ఆఫ్ వైన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి 80 గంటల సమయం పడుతుంది ఎవరికి, పోర్చుగల్ కి. అండ్ ఒక యూనిట్ ఆఫ్ క్లోత్ ని ఉత్పత్తి చేయడానికి పోర్చుగల్ కి వచ్చేసి 90 అవర్స్ పడుతుంది. అండ్ ఇంగ్లాండ్ కి వచ్చేసి ఒక యూనిట్ ఆఫ్ వైన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి 120 అవర్స్ 120 గంటలు పడుతుంది. అండ్ అదే సేమ్ టైం ఈ యొక్క క్లోత్ ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఆ యొక్క లేబర్ కాస్ట్ వచ్చేసి నియర్లీ 100 అవర్స్ పడుతుంది. ఓకే, 100 గంటల అనేటువంటి సమయం పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మనకి ఏం అర్థమవుతుంది, ఇక్కడ పోర్చుగల్ ఇంగ్లాండ్ రెండు వీళ్ళు ఉత్పత్తి సాధకాలని రెండు అబ్జర్వ్ చేస్తే పోర్చుగల్ కి ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. 2 వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడంలో అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఏదేనికి, పోర్చుగల్. కానీ ఇంగ్లాండ్ కి అడ్వాంటేజ్ లేదు. ఓకే, ఇంగ్లాండ్ కి అడ్వాంటేజ్ లేదు, పోర్చుగల్ కి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. అయినా ఎందుకు ట్రేడ్ చేసుకోవాలి అనే క్వశ్చన్ మనకు వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ విల్ ట్రై టు ఎలాబరేట్. ఒకసారి చూడండి, అకార్డింగ్ టు రికార్డో, a advanced country is said to have comparative advantages in the commodity in which the degree of superiority is higher and comparative disadvantage in the good which is degree of superiority is lower. అదే ఇప్పుడు degree of superiority lower for which country? England. Degree of the superiority is higher, the degree of superiority higher ఏ కంట్రీకి? పోర్చుగల్. ఓకే, పోర్చుగల్ అర్థమవుతుందా అందరికి? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? రైట్, రైట్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ పోర్చుగల్ కి డిగ్రీ ఆఫ్ సుపీరియారిటీ హయ్యర్ అంటే కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ అనేటువంటిది ఆ పోర్చుగల్ కు ఉంది. అండ్ ఇంగ్లాండ్కి ఏమో లేదు వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడం. అంటే దానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, దీనికి తక్కువ సమయం పడుతుంది. 2 దేశాలు 2 వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి, కానీ ఆ యొక్క దేశాలకు ఎటువంటి ఖర్చు డిఫరెన్స్ ఉంది. ఈ డిఫరెన్స్ ఎట్లా ఉంది? పోర్చుగల్కి ఏమో తక్కువ సమయం పడుతుంది ఆ యూనిట్లను ఉత్పత్తి చేయడానికి. పర్ యూనిట్ అంటే ఒక్క యూనిట్ ఉత్పత్తి చేయడానికి వైన్ కానీ క్లోత్ కానీ పోర్చుగల్ కి ఒక యూనిట్ క్లోత్ కానీ ఒక యూనిట్ వైన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి కంపారిటివ్ గా ఇంగ్లాండ్ తో కంపేర్ చేస్తే పోర్చుగల్ కి ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉందా లేదా? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ఆల్. ఉంది సార్. ఉంది. So that is what we can understand. The commodity in which the degree of superiority is higher and comparative disadvantage in the degree of disadvantages in the good which the degree of superiority is lower. చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇంగ్లాండ్ కి తక్కువగా ఉంది అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. కాకపోతే పోర్చుగల్ కి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. సో ఒకసారి ఈ అజంప్షన్ చూడండి స్టూడెంట్స్. ఒకసారి there is 2 countries and 2 commodities. ఓకే, ఇక్కడ 2 దేశాలు ఉన్నాయి, 2 కమాడిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే 2x2x1 మోడల్. ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టే సేమ్ మనకు ఏదైతే అబ్సల్యూట్ కాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ థియరీకి ఏదైతే ఫస్ట్ అజంప్షన్ ఉందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడే 2x2x1 అంటే 2 దేశాలు 2 వస్తువులు ఒక ఉత్పత్తి కారకం. ఓకే, సో లేబర్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఒకటే లేబర్ కారకం అంటే ఉత్పత్తి కారకం ఒకటే. దట్ ఈస్ వాట్ లేబర్ వి ఆర్ టేకింగ్ హియర్. And one country has absolute advantage and both commodity అదే ఏంది ఇక్కడ పోర్చుగల్ అనేటువంటి అబ్సల్యూట్ అడ్వాంటేజెస్ బోత్ కమాడిటీస్. ఒక దేశము 2 వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయడంలో అడ్వాంటేజ్ ని కలిగి ఉంది. క్లియర్? అండ్ సెకండ్ కంట్రీ ఈజ్ ఇన్ అనదర్ కమాడిటీ. సెకండ్ కంట్రీ ఈజ్ అనదర్ కమాడిటీ. ఇంకో కంట్రీ ఏంటి? ఇంగ్లాండ్ అనేటువంటిది ఇంకో వస్తువు ఉత్పత్తి చేయడంలో అడ్వాంటేజ్ ఉంది అంట. ఓకే, ఉంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా దీంతో కంపేర్ చేస్తే తక్కువనే ఉంటది, కానీ ఉంది. ఏంటి ఇక్కడ? ఇంగ్లాండ్ కి ఏ వస్తువు ఉత్పత్తి చేయడంలో అడ్వాంటేజ్ ఉంది? మనం ఈ 2 అబ్జర్వ్ చేస్తే పర్ యూనిట్ ఆఫ్ వైన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి 120 గంటలు పడితే పర్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లోత్ ఉత్పత్తి చేయడానికి 100 అవర్స్ పడుతుంది. అంటే ఈ రెండిట్లో ఇంగ్లాండ్ కి వైన్ అడ్వాంటేజా క్లోత్ అడ్వాంటేజా? క్లోత్ సార్. క్లోత్ అనేటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ టెక్నాలజీ అజ్యూమ్డ్ టు బి కాన్స్టాంట్. టెక్నాలజీ అనేటువంటిది ఏమి ఉండదు కొత్తగా యూజ్ చేసేది. అండ్ లేబర్ ఈజ్ హోమోజీనియస్ అంటే లేబర్ అనేటువంటి వాళ్ళు సేమ్ క్వాలిటీ ఉంటారు. దేర్ ఇస్ నో టెక్నికల్, దే ఆర్ నెవర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అప్డేటెడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, దేర్ స్కిల్ కానీ దేర్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. ప్రతి ఒక్క లేబర్ కూడా సేమ్. అండ్ దట్ మీన్స్ ఈచ్ యూనిట్ ఆఫ్ లేబర్ ప్రొడ్యూస్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. ఓకే, లేబర్ అనేటువంటి వాడు
ఒక్క యూనిట్ ఉత్పత్తి చేయడంలో సేమ్ లెవెల్ అన్నట్టు. ఓకే, లేబర్ ప్రొడ్యూస్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. And the value of commodity is assumed in terms of labor constant. Okay, the value of commodity is measured the terms of labor constant. The value of commodity etla measure చేస్తున్నాం, the terms of labor constant అన్నట్టు. And labor is perfectly mobile. Perfectly mobile అంటే ఎక్కడైనా విత్ ఇన్ ద కంట్రీలో he can move anywhere, but he cannot move rest of the world country. ఇతర దేశాలకి ఆ యొక్క లేబర్ అనేటువంటి చలించడానికి అంటే మూవ్ అవ్వడానికి అవకాశం లేదు. అండ్ a system of barter prevails. Barter అంటే ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ గా, there is no money in that time, only the goods exchange is there. If you want to consume any particular commodity, you need to exchange some other commodity. ఏదైనా ఒక వస్తువు నీ దగ్గర లేని వస్తువు తినాలంటే, కన్జ్యూమ్ చేయాలంటే, వినియోగించాలంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ బార్టర్ సిస్టమ్. దెర్ ఇస్ నో మనీ ఎగ్జిస్ట్. అంటే నీకు పైసలు ఇస్తే వాడు ఇంకో వస్తువు ఇవ్వడం అనేటువంటిది మనకు కనిపించదు. ఓన్లీ కంప్లీట్ బార్టర్ సిస్టమ్, వస్తువు వినిమయం అనేటువంటిది మాత్రమే ఉండేది. ఒక వస్తువుతో ఇంకో వస్తువు అనేటువంటిది ఎక్స్చేంజ్ అనేటువంటిది ఉండేది. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ barter system, but there is no money existent. Okay, a system of barter system అనేటువంటిది ఉంది. ఒక వస్తువు నా దగ్గర లేని వస్తువు నీ దగ్గర తీసుకో, నీ దగ్గర లేని వస్తువు నీకు ఏదైతే అవసరమో నీకు కావాల్సినటువంటి వస్తువు నా దగ్గర ఉంటే ఆ వస్తువు నువ్వు తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ barter system we can understand. And zero transportation cost అనేటువంటిది కూడా ఎక్కువగా లేదన్నట్టు. అండ్ కమింగ్ టు ది, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ వైన్ అండ్ క్లోత్ రెండు వస్తువులు ఉత్పత్తి. వైన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి వచ్చేసి ఇక్కడ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ వైన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి వచ్చేసి పోర్చుగల్కి వచ్చేసి 80 hours పడుతుంది, అండ్ ఇంగ్లాండ్కి వచ్చేసి 120 hours పడుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం క్లాత్ ఉత్పత్తి చేయడానికి లేబర్ కాస్ట్ వచ్చేసి పర్ యూనిట్ వచ్చేసి 90 hours ఫర్ పోర్చుగల్ అండ్ 100 hours ఫర్ ఇంగ్లాండ్. సో ఇట్లా రెండిట్లో చూసుకుంటే ఇంగ్లాండ్కి కంప్లీట్ గా డెఫినెట్ గా బెటర్ అడ్వాంటేజ్ అనేటువంటి ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, పర్ యూనిట్ ఆఫ్ వైన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అవర్స్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ 80 by 120 into 100 if you are going to do 67% of hours which you are going to use to produce wine. And coming to the per unit of cloth వచ్చేసి 100 by 90 చూస్తారంటే 90% of hours which you are going to use to produce what? Cloth అన్నట్టు. So that is what we can understand. So Portugal is more efficient in the production of wine than cloth. So ఇప్పుడు ఏంటి, పోర్చుగల్ అనేటువంటి ఏమర్థమవుతుంది ఇక్కడ, వైన్ ఉత్పత్తి చేయడం అనేటువంటిది ఎక్కువ మోర్ ఎఫిషియంట్ కంపారిటివ్ క్లోత్ తో కంపేర్ చేస్తే వైన్ ఉత్పత్తి చేయడంలో ఇంకా ఎక్కువ ఎఫిషియంట్. అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోర్ కెపాసిటీ టు ప్రొడ్యూస్ వైన్ అన్నట్టు. ఓకే, వైన్ ఉత్పత్తి చేయడంలో ఎక్కువ శక్తి కలిగి ఉంది కంపారిటివ్ గా ఆ రెండు వస్తువులతో చూస్తే. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వి కెన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ 90% అవర్స్ పడుతుంది, అక్కడ ఓన్లీ 67% అవర్స్ పడుతుంది కాబట్టి సో ఇట్ ఇస్ మోర్ బెనిఫిట్ ఆన్ ప్రొడ్యూసింగ్ వాట్ వైన్ కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ విషయాన్ని చూస్తే సిచ్యువేషన్ ఇంగ్లాండ్ ని ఉద్దేశించి చూస్తే మనకు ఒకసారిగా చూడండి, 1 unit of వైన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి 150% అవర్స్ పడుతుంది. 120 by 80 into 100 చేస్తే మనకు 150% of hours which is going to take to produce వైన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి 150% of hours ఎక్కువ పడుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం క్లోత్ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఓన్లీ 111% of hours which is going to take to produce cloth అన్నట్టు. సో విచ్ మీన్ దట్ కంపారిటివ్ గా ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ కి ఏ వస్తువుని ఉత్పత్తి చేయడంలో బెటర్ ఉంది పాసిబిలిటీ, తక్కువ సమయం ఎక్కడ దేనికి పడుతుంది, క్లోత్ కు పడుతుందా లేదంటే వైన్ కి పడుతుందా స్టూడెంట్? క్లోత్ పడుతుంది. సో ఇట్లా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఐసోలేషన్. ఓకే, ఒక్కొక్క దాన్ని సపరేట్ సాగ్రిగేట్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, పర్ వన్ యూనిట్ 80 by 100 which is going to 0.88 units of cloth. ఓకే, క్లాత్ ఉత్పత్తి చేయడంలో ఏంటి ఇక్కడ పోర్చుగల్ కి అనేటువంటి 0.88 hours పడుతుంది. 88 యూనిట్స్ ఆఫ్ క్లాత్ అనేటువంటిది బెటర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. అండ్ ఇంగ్లాండ్ కి వచ్చేసి 1.2 units ఆఫ్ క్లోత్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎట్ ఎనీ హౌ ఇక్కడ ఏంటి కంప్లీట్ గా దీని మొత్తం తాత్పర్యం ఏంటంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ హౌ మచ్ ఆఫ్ వన్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ మస్ట్ బి ఎక్స్పోర్టెడ్ టు ఇంపోర్ట్ 1 unit ఆఫ్ foreign good. So it is the ratio between
ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేది మనం చూస్తుంటాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్టెడ్ అండ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ exported and imported. So let us see what is terms of trade here. If more imports can be obtained with less exports in the country, the terms of trade will be stronger. More imports can be obtained with less exports in the country, terms of trade will be stronger. If terms of trade అనేటువంటిది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే more imports అనేటువంటిది going to possible. So international terms of trade will be determined through the interaction of demand and supply. So gains from the trade. So ఇప్పుడు వీళ్ళు ట్రేడ్ చేసుకుంటే ఎట్లుంటనే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే, if England can import 1 unit of wine at price less than 1.2 units of cloth, and it would gain. And another hand, the Portugal could import 0.88 units of cloth. The both countries will gain from the trade. So the equilibrium, the rate of exchange of two goods will be determined between two values as mentioned అన్నట్టు. So ఇక్కడ ఏంటంటే simply we can understand that ఏదైతే కాస్ట్ అనేటువంటిది ఎక్కువ పడుతుందో, లైక్ అడ్వాంటేజ్ కాస్ట్ అనేటువంటిది ఈవెన్ ఇంగ్లాండ్ కి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది వైన్ కి, అండ్ 100 అవర్స్ అనేటువంటిది క్లోత్ కి పడుతుంది. పోర్చుగల్ కి ఏమో 90 అవర్స్ అనేటువంటిది పోర్చుగల్ పడుతుంది క్లోత్ ఉత్పత్తి చేయడానికి, అండ్ కమింగ్ టు ది వైన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి 80 అవర్స్ పడుతుంది. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఆ యొక్క 90 అవర్స్ ఏదైతే ఉందో 90 + 80 మొత్తం టోటల్ గా ఈ యొక్క వైన్ పైన ఖర్చు చేయాలని చెప్తాడు డేవిడ్ రికార్డో. అట్ ది సేమ్ టైం 120 + 100 అవర్స్, ఈ 2 అంటే 120 + 100 220 అవర్స్ మొత్తం ఈ యొక్క క్లోత్ పైన చేయాలంటాడు. అలా చేయడం వల్ల ఇద్దరికి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అని చెప్తారు అన్నట్టు. ఓకే, దానిపైన 90 అవర్స్ పెట్టేదానికన్నా ఈ పోర్చుగల్ కంప్లీట్ గా వైన్ పైన ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తేనంటే వానికి ఇంకా ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్, ఆల్రెడీ అడ్వాంటేజ్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ అని. సో ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ ఏంది, దీంట్లో ఎక్కువ సుపీరియారిటీ ఉంది, ఎక్కడ క్లోత్ లో ఎక్కువ సుపీరియారిటీ ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క 120 అవర్స్ మొత్తం ఈ క్లోత్ పైన ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే, ఎక్కువ టైం అనేది స్పెండ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా దీంట్లో బెనిఫిట్ అనేటువంటి సాధ్యమవుతుంది. సో దట్ బోత్ కెన్ డూ ట్రేడ్ అన్నటువంటిది ఇక్కడ చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇక్కడ బోత్ వైన్ అండ్ క్లోత్ ఆర్ ఏబుల్ టు. సో 0.88 అనేటువంటి వానికి బెనిఫిట్ అవుతుంది, అండ్ 1.2 యూనిట్స్ అనేటువంటిది పోర్చుగల్ వానికి, అండ్ 0.88 అనేటువంటి వానికి ఇట్లా పోర్చుగల్ కనెక్ట్, ఇట్లా బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్. దట్ ఈస్ వాట్ కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ కాస్ట్ థియరీ. సో హోప్ ఎవ్రీబడి ఇస్ క్లియర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ కెన్ ట్రై టు ఆస్క్. మేడం వచ్చినట్టుంది ఆల్రెడీ, మనం ఫినిష్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. మేడం వచ్చారా? సుల్తానా మేడం? మేడం సార్ ఉన్నట్టున్నారు. ఓకే, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చు. అబ్సల్యూట్ కాస్ట్ లో కానీ అండ్ కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ కాస్ట్ లో కానీ. కంపారిటివ్ కాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అంటే సింపుల్ గా రెండు వస్తువుల పైన చేసేటువంటి అవర్స్, రెండు వస్తువుల పైన చేసేటువంటి ఆ యొక్క టైం అనేటువంటిది ఒకే వస్తువు పైన ఎక్స్పెండిచర్ చేసి దానివల్ల వచ్చే రిటర్న్ వల్ల ఖచ్చితంగా బెటర్ అనేటువంటి ఉంటుంది. అండ్ ఇంగ్లాండ్ కూడా 120 + 100 అవర్స్ 220 అవర్స్ అనేది కంప్లీట్ ఒకటే వస్తువు పైన ఖర్చు చేస్తే, స్పెండ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అక్కడ బెటర్ అనేటువంటి అడ్వాంటేజ్ అనేటువంటి ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్. ఇక్కడ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ థియరీ, దట్ ఈస్ గివెన్ బై ది హెబర్లార్. And shall I wind the session?